بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حاجی خان، پیس سائیکلسٹ۔ تو سر السلام علیکم، اور آپ کو ویلکم، جو آپ نے ٹائم دیا ہمیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ تو سر میں تھوڑا سا اپنا تعارف بتاتا جاؤں کہ میرا نام محمد رحمان، اور میرا تعلق جو ہے وہ سندھ کے شہر سانگڑ سے ہے، اور میں نے ایم فل کیا ہوا ہے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ تقریباً 4 سال میں جو ہے نا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو یہ نیو ریسیپیز بنتی ہیں اس کے اندر میں ورکنگ کر رہا تھا، اور جیسے آپ کا سلائس آتا ہے، پکولا آتا ہے، ان کی جو ریسیپیز بنتی ہیں اس کے اوپر کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے میں نے ابھی ریسنٹلی جاب چھوڑی ہے، اور ابھی مجھے پی ایس ٹی جاب ملی ہے گورنمنٹ کی، تو وہ کر رہا ہوں۔ تو سر آپ اپنے بارے میں بتائیں، یہ میرا تعارف تھا چھوٹا سا۔ میں بیٹا آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے رابطہ کیا، اور اللہ کا شکر گزار کہ اس نے آپ سے ملنے کا موقع دیا۔ میرا تعلق ثوابی سے ہے، اور ثوابی خیبر پختونخوا کا ایک ایسا ضلع ہے جو تربیلا جھیل کی طرف ہوتے ہوئے ہزارے کو ٹچ کرتا ہے، اور دوسری طرف پشاور کے ایریا کو ٹچ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ پنجاب کا جو ایریا ہے اٹک کا علاقہ وہ بھی ملتا ہے۔ اوپر ہم چلے جائیں تو سوات جیسے علاقے، سیر سیاحت والے علاقے، وہ بھی ثوابی سے ہو کے وہاں کا راستہ نکلتا ہے۔ یہ میرا علاقے کا چھوٹا سا تعارف تھا۔ میرا نام حاجی خان فروش ہے، اور میں 2015 سے پیس پروموشن کے لیے اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دکھانے کے لیے سائیکلنگ کر رہا ہوں۔ تقریباً ملک کا کافی سارا علاقہ دیکھ لیا ہے، اور جو رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ دیکھوں گا، اور اس سلسلے میں اب تک میں نے تقریباً 20,000 پلس کلومیٹر کا سفر مکمل کر لیا ہے۔ آج کل میرا زیادہ دھیان ہمارے اپنے شمالی علاقوں کشمیر اور سوات اور اس سائڈوں پہ ہے، اور یہ جو ہمارا پنجاب کا شمالی علاقہ ہے، جو اوپر کا علاقہ ہے، ان کو فوکس کرنے کا شروع کیا ہے۔ ساتھ ہی میرا ایک مشن یہ بھی ہے کہ میں گورنمنٹ کے اسپانسرشپ پہ یا گورنمنٹ کی طرف سے مجھے فیسیلیٹ کیا جائے، اور میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاؤں، اور میں پاکستان کا نام روشن کروں، اور وہ سفر بھی میں سائیکل پہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی میں بتا دوں کہ ریحان فاؤنڈیشن یا ریحان اللہ والا کے ساتھ میری تقریباً 2016 سے بہت قریبی روابط ہیں، اور کبھی کبھی ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور ان کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں تقریباً وہ مجھے شامل کرتے ہیں، جیسے ان کا لائیو ویڈیو کا جو سیشن ہوتا ہے تو وہ اس میں مجھے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نام میں نے تو نہیں سر بتا دیا، دوبارہ انٹر ہوتا ہوں، حاجی خان فروش میرا نام ہے، اور میں این ٹی سی سے، نیشنل ٹیلی کام سے ریٹائرڈ ہوں، اور جی تقریباً اب میری ساری توجہ ایک چھوٹے پیمانے پہ ایک تجرباتی بنیاد پہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے ساتھ سائیکلنگ کا جو شعبہ میرا ہے وہ پیس کے لیے اور ٹورزم کے پروموشن کے لیے میں اس میں اپنی چھوٹی سی حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو سر کب سے یہ سائیکلنگ کا سٹارٹ کیا، اور کون سے شہر سے کیا؟ سب سے پہلا شہر کون سا تھا؟ جی میں بتاتا چلوں کہ میں نے 2014 میں حج کیا تھا، 2015 کے شروع سے پھر میں نے سٹارٹ کیا تھا، کچھ ٹریننگ کی ہے، اور میرا جو پہلا ٹور تھا وہ ثوابی سے رائے کا تھا، جو براستہ لاہور میں گیا تھا، اور رائے تک یہ میرا تقریباً 8 دن کا سفر تھا آنے اور جانے کا۔ اور اس کے بعد 2016 میں جو میرا سب سے بڑا سفر تھا اور تاریخی، اور جس نے مجھے ایک پہچان کرائی پورے پاکستان میں، وہ تھا عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے وفات کے بعد خراج تحسین پیش کرنے کا، جو ثوابی سے شروع ہوا تھا اور مزار قائد پہ جا کے ختم ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ اور اس کے بعد سر؟ جی بیٹا جی، میں نے کہا سوابی سے کراچی والے سفر کے بعد؟ چیز ہے سفر
कराची वाले सफर के बाद तो फिर बेटा नॉन स्टॉप काम शुरू हो गया, और मैंने फिर एक रूटीन बनाता था हर साल के, मैंने जनवरी में ये करना है, मार्च में ये करना है। तो इसमें मैं मार्च में तकरीबन सबसे बड़ा सफर करता था कौमी, और उसके बाद छोटे छोटे। तो इस सिलसिले में मैंने फिर 2016 के बाद 17 में, 18 में कोयटा, लाहौर, मीनार पाकिस्तान, सियालकोट, 2019 में फिर बड़े सफरों में मेरा गिलगित बल्तिस्तान का सब, तो लालक जान शहीद के मज़ार का तक का। उसके बाद 2020 में फिर कराची से निशान हैदर रैली, जो मेरी तमाम निशान हैदर शोहदा के मज़ारात पे हाजिरी का था, वो कंप्लीट किया। और फिर कश्मीर की तरफ मेरा रुझान हुआ, तो मैंने नक्याल के 2 टूर किए सवाबी से। और अभी हाल ही में भी मेरे इस साल भी तकरीबन मेरे कश्मीर के 4 टूर हैं जो मैंने मुकम्मल किए हैं। दिसंबर में ये मेरा आखिरी टूर था जो माउंटेन डे के हवाले से था। इसके साथ साथ क्वेटे का मैंने एक और टूर किया था गुज़िश्ता साल सितंबर अक्टूबर में, जिसमें मैं सवाबी से निकलकर बरास्ता डी खान कोयटा कला से होते हुए कराची आया। और इसके बाद फिर उसका दूसरा मरहला मैंने मंडी बाउद्दीन के इलाके से शुरू किया, तो वो जाके कश्मीर में ख़त्म हुआ। मैं तकरीबन हर साल मेरा एक प्लान होता है कि मैं 2500-3000 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल करूं। तो इस साल कुछ कम है, लेकिन बहरहाल ये मेरा प्लान होता है। और अभी तक मैंने इसमें काफ़ी सारे इलाके कई मरतबा भी अब देख लिए हैं। सही। तो सर, कराची आपने जो पहला राउंड किया था वो 2014 का बता रहे हैं कि रायगढ़ गए आप ना सवाबी से, तो नहीं 8 बेटा, दिन 2015 में मैं तस्दीक करूँ, 2015 में मैं रायगढ़ गया था, 2016 में मैं कराची आया था। सही। तो 15 में जब सर रायगढ़ का सफ़र पहला किया तो उसमें कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या मुश्किलात पेश आई, और कैसा अपना लोगों से क्या इंटरेक्शन रही, इसके बारे में बताएंगे? बहुत मुश्किल था वो, इसलिए कि मुझे एक तो घर से निकलने का मौका नहीं मिला था, लोगों के साथ भी मेरे रवाबित इतने नहीं थे। मुझे रहने के लिए कि मैं कैसे रहूँगा, ज़ाहिर है मैं महंगा होटल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर मस्जिद में रुकने के लिए या होटल में रुकने के लिए मुझे बड़ी यानी अजीब सा लगता था कि मैं इनसे कैसे कहूँ। लेकिन वो मरहला जब मेरा हुआ तो मैंने वापसी के लिए भी वही ऑप्शन इस्तेमाल किए जहाँ जहाँ मैं जाते वक्त रुका था। उसमें मुझे होटल का भी सहारा लेना पड़ा, उसमें मुझे मस्जिद में भी, एक मदरसे में भी रहा था। तो ये है कि उस तजर्बे के बाद फिर जब मैं निकला तो फिर मुझे वो काफ़ी गाइड कर गया। फिर कराची के टूर में मुझे काफ़ी सारे तजर्बात और मिले, और उसमें मैं कई वीरान मकानों पे जाके डेरा डाल लेता था। मसलन एक होटल है जहाँ पे अब काम नहीं हो रहा है, मैं वहाँ पे रहने लग जाता था। तो वो तमाम तजर्बात लेकर आज जो मैं इस मकाम पे हूँ, उसमें उन तजर्बात का, उन लोगों की मोहब्बतों का, उन लोगों के समझाने का, टूरिस्ट कम्युनिटी के करीब जाने का, तमाम तर जो लवाजमात थे उन्होंने आज मुझे यहाँ पे खड़ा किया था कि मुझे अब घर से निकलते हुए ना पैसों की परवाह होती है, ना मुझे रिहाइश की फिक्र होती है, ना मुझे अपनी जान की परवाह होती है, कि मुझे पता है कि मुझे इंशाअल्लाह कहीं से भी लोग मायूस नहीं करेंगे। माशाल्लाह। तो सर सवाबी से जब आप कराची गए हैं तो कितने दिन में पहुंचे थे? जी बेटा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं पहली मरतबा कराची आया था 14 दिन में पहुंचा था, जिसमें मेरा 2 दिन का सफर आधे आधे दिन का भी था। और ये था 2016 में मुहर्रम भी था उस वक्त। तो घर से निकला हूँ, मुहर्रम शुरू हो गया, और जब कराची पहुंचा तो 2 दिन पहले मुहर्रम खत्म हो गया था। लेकिन आपके सिंध के इलाके में नूरियाबाद में मेरी स्टे हुई थी सुपर हाईवे के ऊपर, और वो होटल अभी तक मेरा एक मजबूत ठिकाना है, और वहाँ मैंने तकरीबन 3 मरतबा अभी भी स्टे किया हुआ है। तो ये उस वक्त की मेरी पहचान थी। लेकिन ये है कि कराची का वो जो टूर है वो मेरे लिए अभी भी यादगार है, क्योंकि उसी टूर ने आज मुझे ये पहचान कराई। अगर वो टूर ना होता तो शायद मैं इधर आसपास के इलाकों में ही घूमता फिरता। सही। तो उस वक्त आप जाते हुए कहाँ कहाँ रुके थे जब सवाबी से निकले हैं आप तो कराची के लिए, रास्ते में पहले कहाँ रुके फिर? सन के इलाके में रुका था। फिर सन से निकल के एक और जगह भी आती है,
वहां रुका था, नूरियाबाद में स्टे किया था। यहाँ से मैं जब निकला हूँ तो क्योंकि मुझे पता नहीं होता मैंने कहाँ रुकना है, अब तो मैं डिसाइड करता हूँ। उस वक्त मुझे, मैं साइकिल चलाता था, शाम हो जाती थी, 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे, जहाँ मुझे मुनासिब जगह मिल गई। कई मरतबा मैं 6-7 बजे तक, जिस तरह रतो डेरो मुझे जाना पड़ा तो मुझे वहां जगह नहीं मिली। तो फिर मैं जब उस होटल से निकल के रत्तो डेरो तक जब जा रहा था तो मुझे काफी टाइम उसमें लगा और मैं तकरीबन 7-8 बजे अंधेरे में वहां पहुंचा। ये महीना भी अक्टूबर का था। तो उस वक्त मुझे कोई पता नहीं होता मैंने कहाँ रुकना है। बस जिस वक्त शाम होती थी मैं रुकने का इरादा करता था, आबादी का भी कोई ध्यान नहीं था, सिर्फ इतना देखता था कि कोई होटल हो या मुझे खाना पीना और रिहाइश की बस सहूलत मिल जाए। सही। तो और 17 में आप बता रहे थे, 17 में कहाँ गए थे? 17 में मैं बेटा जी यहाँ सवाबी से ही गया था, मीनार पाकिस्तान पे 23 मार्च का टूर था हमारा और उसके लिए गया था। क्योंकि ये भी एक ये 23 मार्च का तकरीबन हर साल मनाता था। 2018 में भी हर साल में इसमें एक लंबा टूर करता था। 2018 बहरहाल, फिर उसके आपसे आगे हट के मैं जाता हूँ कि 2018 में फिर मैंने सबसे बड़े बड़े टूर किए और इसमें काफी सारा इलाका फिर मैंने टच किया। 2019 में मैं तकरीबन 4,500 किलोमीटर का सफर एक साल में मुकम्मल कर चुका था, जो आज तक मेरा रिकॉर्ड है। सही। तो जब ये आप पहाड़ी सफर करते हैं साइकिल के ऊपर, तो माशाल्लाह आपकी एज भी है 1964 में देख रहा था आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी मतलब आपकी जो एज है वो तकरीबन 56-57 के अराउंड अबाउट है। तो जब आप ये 15-16 में मतलब कि 53-54 साल एज बनती है या 52 साल लगा लें, तो उस वक्त साइकिल के ऊपर इतना लंबा सफर, फिर एज फैक्टर भी, तो ये कैसे मैनेज करते थे? एक तो बेटा मैं पहले बता दूं कि मैं सरकारी मुलाजिमत के साथ साथ एक हार्ड वर्कर भी था। मुझे मजा आता था कि जब मेरे हर वक्त कोई सख्त काम, मुशक्कत वाला काम करता था। आज भी मैं तकरीबन 4-5 घंटे की हार्ड वर्क अब भी करता हूँ। एक उसका फायदा हुआ। एक दूसरा ये है कि कुछ गैरत भी इंसान की होती है कि यार अगर मैं वापस जाऊं तो ये बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसने भी साथ दिया। और सबसे बड़ी बात जो है वो आप जैसे जवान जो मुझे शाबाश देते हैं और मेरी बैक पे सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि उसने मुझे अपने जो इरादा किया है, जिस सफर का किया है, तो उसने मुझे कभी मायूस नहीं किया। ये सारे लवाजमात मिलकर आज मैं जो इरादा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो जाता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में मैं ये करता हूँ कि जहाँ रास्ता खराब हो या जहाँ चढ़ाइयाँ ज्यादा हो तो उसको मैं पैदल क्रॉस करता हूँ। लेकिन पैदल भी बेटा जी चढ़ाई पे चढ़ना साइकिल समेत कोई आसान काम नहीं होता, खास तौर पे इस उम्र में। लेकिन बिल्कुल। जब ये सारी तकलीफें उठाने के बाद जो पल मिलता है वो इतना मीठा होता है कि फिर ये तकलीफें उठाते उठाते फिर मजा आता है, एंजॉय करता हूँ। और जब मंजिल पे पहुंचता हूँ जो खुशी और जो सुकून मुझे मिलता है, मैं उस पे फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह। तो साइकिल पे चढ़ाई तो वाकई मुश्किल है। पैदल जो चढ़ने की बात आप कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अकेला बंदा चढ़ने में बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन साइकिल के साथ तो और भी मुश्किल होती है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह आपकी। तो इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो आपने रिकॉर्ड बनाया है कि तकरीबन 4,500 किलोमीटर एक साल में आपने किया है, तो ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है या नहीं? मैं बेटा रिकॉर्डों के पीछे नहीं भागता हूँ। यानी आजकल मैं देखता हूँ मेरे साइकिलिस्ट कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने नंगा पर्वत पे और हमने प्लान चोटी पे साइकिल चढ़ाई। बेटा एडवेंचर वो मजा देता है जो जिसपे आप समेत आपको तो खुशी होगी कि आपकी उस कामयाबी से लोगों को भी सुकून मिल जाए। लोगों मुझे जब रोड पे देखते हैं, बेशक प्लेन रोड ही क्यों नहीं हो, लोग मुझसे बड़े मुतासर होते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। तो मैं लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अपने इस पे खुश हूँ
गिनीज रिकॉर्ड या दूसरे रिकॉर्ड के पीछे अगर मैं भागना शुरू करूं तो वो मेरे वसाइल नहीं है, वो मुझे कहेंगे आप हमें ये दे दे, आप हमें वो दे दे। अगर उनके पास ऐसे वसाइल हों तो वो मेरे खून का एक कतरा ले ले और वहां से वो सैंपल उठा ले, तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से रिकॉर्ड कायम किए। तो मेरा ख्याल है वो उनके पास नहीं, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का एक एक खित्ता, ये मेरे लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। इन सब बच्चों को पता है कि पाकिस्तान के रोडों पे सबसे ज्यादा घूमने फिरने वाला बाबा कौन है। तो मेरा ख्याल है आपको सब कहेंगे कि हाजी खान परोश या हमारा साइकिल वाला चाचा। मेरे लिए इस रिकॉर्ड से बढ़कर और किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, बाकी रिकॉर्ड बनते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे कभी भी नाम आता है ना, तो वो मैच देख रहे हो ना बच्चे, तो चाचा क्रिकेट के नाम से एक बड़ा बाबा जी मशहूर है, तो वो हर बिल्कुल। मैच में पहुंचे होते हैं। तो इस तरह जो है ना, आपका जो है वो साइकिल वाले बाबा जी के नाम से मशहूर हो गए। तो तो हाँ जी। जी बेटा कहेंगे। हाँ जी, तो इसके बाद अच्छा, ये जो सफ़र मेरे भी है ना, मैंने मतलब जो कराची से सवाबी वाला आप जो बता रहे हैं, मैं वैसे सवात आया हूँ। 18 वाली जगह कहाँ गए थे आप 18 में? 2018 में बेटा मेरा एक खूबसूरत यादगार टूर था, जो मैंने इस्लामाबाद से शुरू किया था, इस्लामाबाद प्रेस क्लब से। और उसमें मैं बरास्ता, लाहौर, मुल्तान और इन इलाकों से होते होते आगे फिर मैं चला गया, जैकबाबाद पहुंचा हूँ। जैकबाबाद से सिब्बी वाले रास्ते से मैं क्वेटा गया था। ये 23 मार्च 2018 का मेरा यादगार टूर था, जिसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान के जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी और एफसी वगैरह ने, उन्होंने मुझे रास्ते में भी फैसिलिटेट किया था, मुझे रिहाइश के लिए जगह दी थी, और मुझे बाकायदा कवर किया था, जो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं कोयटा पहुंचा हूं तो उन्होंने मुझे पूरे प्रोटोकॉल के साथ कोयटा शहर में 23 मार्च को पहुंचाया। वहां पे मेरा वेलकम किया, ऑफिशियली भी और आवाम की तरफ से भी। वहाँ काफी सारे लोग आए थे, और उसके बाद परेड ग्राउंड मुझे लेकर गए थे। वो पूरा दिन मेरा यादगार दिन था, पूरा टूर मेरा यादगार था, और उसमें मुझे एक ऑर्गेनाइज तरीके से वेलकम भी किया गया था, और मेरे उस टूर को अप्रिशिएट भी किया गया था। माशाल्लाह सर। तो सर, सर्दी में आप निकलते रहे हैं, क्योंकि ये जनवरी फरवरी मार्च ये टाइम जो है ना सर्दी का है, तो इसमें तो ज़्यादा मुश्किलात नहीं पेश आती? जी बेटा बिल्कुल, लेकिन क्या करें, कभी कभी लोगों के कहने या अपने चाहने वालों की ख्वाहिश को भी खुशामदीद करना पड़ता है। तो अब कश्मीर जो मैं गया था पिछले महीनों, उस वक्त भी गर्मी थी यहाँ, वहाँ पे सख्त सर्दी थी। अभी दिसंबर में वहाँ पर एक माउंटेन डे के हवाले से टूर था, लेकिन ये कि उनकी खुशी की खातिर मैंने ये टूर दोनों कर लिए हैं। लेकिन मैं पसंदीदा मौसम को समझता हूँ मार्च का महीना, या गर्मी हो तो गर्मी से मैं नहीं घबराता, क्योंकि गर्मी मेरी जरूरियात कम हो जाती है। रिहाइश के हवाले से भी मैं किसी जगह डेरा डाल सकता हूँ, बिस्तरे की पाबंदी भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा गर्म कपड़ों की, टोपी, वास्कट की काफी जरूरतें कम हो जाती है। तो जी। लेकिन बेहतरीन मौसम मार्च, अप्रैल, मई ये महीने हैं, या फिर अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने हैं। और सख्त सर्दी भी मुझे तकलीफ देती है, परेशान कुन होती है, और सख्त गर्मी भी, जैसे जून जुलाई का महीना है। लेकिन ये कि जब मौका मिला है मैंने फिर गर्मी वगैरह का नहीं किया, क्योंकि अब गिलगित मुझे जाना था। तो गिलगित में तो मौसम ठंडा है, लेकिन अब जब चार सद्दा, पेशावर, झील को क्रॉस करते हैं तो ये इलाके उस वक्त काफी गर्म है। और फिर बेटा जाते जाते ये बता दूं कि साइकिल खुद एक ऐसी सवारी है कि जो आपको सख्त सर्दी में भी गर्मी का तासुर दे देती है, कि आपके कपड़े सारे भीगे होंगे। अभी भी यही हाल था कि जब मैं चल पड़ता था तो मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो जाता था। हाँ जी, वो शुरू में थोड़ी मुश्किलात होती है, उसके बाद फिर वो साइकिल पे आप कंटिन्यू हो जाते हैं तो जिस्म गर्म हो जाता है, तो सर्दी आपको फिर उससे तंग नहीं होते। तो गिलगित का सफर जो आपने सवाबी से शुरू किया था? नहीं, मेरा मिशन जो था, मैं उस वक्त अटक शहर में जॉब करता था, और अटक शहर से मुझे ये बीमारी लग गई थी। और अटक शहर में फिर मैंने फैसला किया कि अगर इस काम पे जाना है तो
پہلے میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار تو کروں کہ میں کر بھی سکوں گا کہ نہیں. تو میں نے وہاں پر ایک ٹریک اپنے لیے منتخب کیا جو ایک شہر سے باہر جگہ تھی, اور وہاں کوئی 10-12 کلومیٹر کا ایک ایسا ایریا تھا جس میں ٹریفک کم سے کم چلتی تھی. تو میں ڈیلی وہاں جاتا تھا صبح یا چھٹی کے دن یا ڈیوٹی کے بعد, اور میں تقریباً کوشش کرتا کہ 40-50-60 کلومیٹر کا میں روٹین کے مطابق اپنا وہاں پہ ایک ٹریک کروں. اس میں مجھے تقریباً 2 مہینے لگے. نومبر میں شروع کیا تھا اور دسمبر اور جنوری تک, لیکن فروری تک میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ میں نے درخواست بھجوا دی کہ اگر گورنمنٹ یا سعودی عرب کے گورنمنٹ مجھے ویزے دلوا دے تو میں حج کے لیے جا سکتا ہوں. اور اس کے بعد باقاعدہ ہر سال میں حج کے لیے اپلائی کرتا تھا, سوائے پچھلے 2 سالوں کے جس میں کرونا کی وجہ سے میں نہیں کر سکا تھا. تو اب اس سال دوبارہ میں ٹرائی کروں گا, اور انشاءاللہ اگر مجھے کوئی بھی ویزا نہ ملا اور کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر بھی میں انشاءاللہ عید الفطر کے 2 یا 3 دن بعد کوئٹہ سے اپنے سفر کا آغاز کروں گا, اور دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں تک لے کے جاتا ہے. لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک میرے لیے کچھ نہ کچھ سبب بنائے گا. اگر کچھ بھی نہیں بنا تو میں کم از کم تفتان بارڈر تک جا کر اپنے اس سفر کی ایک آغاز اور شروعات ضرور کروں گا. صحیح. اچھا, میں پوچھ رہا تھا کہ گلگت کا جو آپ نے سفر کیا, گلگت کا وہ کہاں سے شروع کیا تھا, اور گلگت میں کون کون سی؟ بیٹھا میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں معذرت کے ساتھ. گلگت کا جو سفر تھا وہ میں نے شروع کیا تھا الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور نشان حیدر شہداء کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے. تو وہ میں نے شروع کیا تھا پشاور سے, الخدمت آغوش ان کا سکول ہے, اور میں نے وہاں سے شروع کیا تھا. یہ 14 اگست کو میں نے سٹارٹ کیا تھا, اور اس میں براستہ دیر, چترال, شندور ٹاپ سے ہوتے ہوئے لالک جان کے مزار پہ, اور پھر وہاں سے میں واپس ہی گلگت سے ہوتے ہوئے شانگلہ, اور یہ جو ہمارا بادشاہ داسو ڈیم کا ایریا ہے اس سے ہوتے ہوئے سوات کو ٹچ کرتے ہوئے بنیر سے مردان, اور پھر مردان سے میں آیا کرنل شیر خان شہید کے مزار پہ. یہ دونوں ہمارے پہلے آخری نشانی حیدر شہداء تھے جن کو سب سے لاسٹ میں ملا تھا, اور ان دونوں کو میں نے ایک ٹور میں کمپلیٹ کیا جس میں مجھے 1450 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑا. دن تو آپ خود کیلکولیٹ کر لیں گے, اس کے لیے میرا خیال ہے مجھے کوئی 21-22 دن لگانے پڑے تھے. تو گلگت میں سر کون کون سی چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں, کہاں کہاں آپ گئے؟ اگر میں جاتا ہوں, میرا ابھی تک جو ہے نا گلگت کا ٹور نہیں لگا ہوا, میں گلگت نہیں گیا. سب سے پہلی جو بات ہے, ہم جب جاتے ہیں بیٹا ہم انسانوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. گلگت کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت مہمان نواز ہیں. میں ان کو ابھی تک نہیں بھولا ہوں کہ جو نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے, یعنی کہ وہ جتنی خدمت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارا یہ دیر کا اور چترال کا ایریا بھی شامل کریں, یہ لوگ سب سے پہلے کہ ان کی محبت دیکھنے والی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو رعنائیاں ہیں, جو قدرتی آبشاریں ہیں, یہاں پہ قدرتی پہاڑوں کے بیچ میں, دریاؤں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی جگہ بنی ہوئی ہے, گرینی وہاں پہ موجود ہے, صاف پانی چاروں طرف بہتا ہے. یہاں پہ پھلوں کے باغات, مختلف قسم کے پھل یہاں پہ جو پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملیں گے, لیکن یہاں پہ وہ موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جھیل ہیں جو قدرتی جھیل بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ اگر گلگت سے اس طرف آتے ہیں یاسین ویلی کی طرف, جہاں پہ لالک جان شہید کا مزار ہے, یہ اپنا ایک رکھتے پنڈر, ایک بہت خوبصورت وادی ہے پنڈر وادی. یہ پنڈر سے آپ نکلیں گے تو شندور, اور شندور سے پھر چترال کا KPK کا علاقہ شروع ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. خاص طور پہ جیسے آپ تکے ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو صرف ریگستان ہے, لیکن گلگت والوں کو ریگستان نہیں ملتا, اور آپ لوگوں کو گلگت اور شمالی علاقوں کے پہاڑ نہیں ملتے. پہاڑ اگر ہوں گے وہاں تو وہ سبز نہیں ہوں گے. یہاں سبزہ ہے, آپ کے پاس ریگستان ہے. اور پھر آپ گلگت جب جائیں گے تو آپ کو وہ دریائے سندھ جو آپ کے پاس
میلا کچیلا ہو کے پہنچتا ہے. آپ وہاں پہ وہ بھی دیکھ سکیں گے کہ دریائے سندھ کہاں سے نکلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہے, دیکھنی چاہیے ہمیں بھی. آپ کے علاقوں کو دیکھنا چاہیے, آپ کو ان علاقوں کو دیکھنا چاہیے. اس طرح ایک تو محبت بڑھتی ہے, دوسرا ایک دوسرے کے علاقے پروموٹ ہوتے ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ملے گی انشاءاللہ. صحیح. تو جو شہدا کی 2020 میں آپ گئے ہیں, شہید جو جتنے بھی ہوئے ہیں, نشان حیدر اور شہدا ہیں, ان کی قبروں پہ, تو سب سے پہلے کون سے شہدا کے جو ہے مزار پہ آپ گئے اور وہاں فاتحہ کھانے کی, اور اس کے بعد باقی جو ہے کیسے کیسے یہ سفر رہا؟ جی بیٹا, میں نے بڑی سٹارٹ جو میں نے کیا تھا مشکل سے کیا تھا, اور میں نے لالک جان شہید کے مزار سے سٹارٹ کیا تھا. ویسے تو میں کرنل شیر خان کے مزار پہ جاتا تھا, لیکن اس ٹور کے حوالے سے میرا آغاز جو تھا وہ لالک جان شہید کے مزار سے تھا. پھر اس کے بعد کرنل شیر خان کا مزار, جو میرا دوسرا مرحلہ تھا, پھر وہ میں نے کراچی سے شروع کیا تھا 2020 میں. وہ میں نے شروع کیا تھا راشد منہاس شہید کے مزار سے, جو گورا قبرستان کے پاس پیچھے ایک آرمی قبرستان ہے, وہاں پہ ان کا مزار تھا. وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا, ادھر سے ہوتے ہوئے پھر مجھے دوسرا جو نشان حیدر ملا وہ میجر توپیل شہید جو بورے والا میں ہے. وہاں سے لاہور میں ہمارے یہ جو ابھی چیف راہل شریف صاحب کے بھائی کا میجر شبیر شریف کا وہاں پہ مزار ہے. اس کے بعد میجر عزیز بٹی شہید, اس کے بعد ہماری جاتلی اور گجر خان, یہ علاقے یہاں پہ نشان حیدر کے شہداء ہیں. اس کے بعد اسلام آباد میں پنڈ ملکہ میں ایک نشان حیدر شہید ہے. تو وہاں سے پھر نکل کر میں نے کرنل شیر خان شہید کے مزار تک پہنچ کے تو یہ سلسلہ جوڑ دیا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں نے پھر ایک اور ٹور کیا جو نکیال کا تھا, جہاں پر سیف علی شہید جنجوا جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی نشان حیدر, اس کو بھی ٹچ کیا. اور ایک اور ہمارے یہاں پہ شہید ہے جو نشان حیدر تو نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو اس ریلی میں شامل کیا تھا. وہ تھا کیپٹن اسفندیار بخاری جو اٹک شہر میں ہے اور بڑابیر میں شہید ہوئے تھے. تو اس کو میں نے خصوصی طور پہ اس ٹور میں شامل کیا تھا, اور میں نے اس کے مزار پہ بھی حاضری دی تھی. اور اس پورے ٹورس کو جب میں نے اکٹھا کیا تو اس میں بیٹا جی میرا تقریباً کوئی 3,500-4 ہزار کلومیٹر کا سفر کور ہو گیا تھا. ماشاءاللہ. تو سر اس کے بعد آپ کہاں گے؟ 2020 تک کی تو یہ تھی, اور 21 کا ٹور کہاں کا تھا آپ کا؟ ہاں 2020 میں تو خیر میرے کافی سارے تھے, جس میں میرے کرتارپور کا بھی ایک ٹور ہے جو سکھوں کا گردوارا ہے, وہاں پہ بھی کیا تھا. 2021 کا جو میرا سب سے بڑا ٹور تھا, اس میں مجھے ایک تو کرونا افیکٹڈ ہو گیا تھا 2021 میں. تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ شاید میں اس کے بعد زندہ بچ سکوں, لیکن پھر اللہ نے مجھے ایک مرتبہ پھر زندگی دے دی. اور میں نے پھر اس وقت ایک تو کیا تھا جنوری میں نے ایک مارچ کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ میرا جو وہ ٹور تھا وہ ستمبر میں شروع ہوا تھا 18 میں, اور اس میں نے براستہ ڈی آئی خان یہ جو کوئٹہ کا ٹور تھا کراچی تک, اس کا ایک مرحلہ وہاں مکمل کیا تھا. ایک پھر میں نے ملکوال سے کشمیر کا کیا تھا. تو کراچی تک آپ کے پاس پہنچتے ہوئے جس میں میں آج نیوز کا اور K24 ہے میرا خیال ہے, K21 کراچی کا ایک چینل ہے, ان میں انہوں نے مجھے نیوز میں بھی بلایا تھا. اس میں میرا تقریباً 2,000 کلومیٹر سفر مکمل ہو گیا تھا. تو یہ پھر کرونا کی وجہ سے میرا اچھا ٹور تھا, اور اس میں نے کافی انجوائے بھی کیا تھا, اور اپنی کمیونٹی کو بھی قریب سے دیکھا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ بیماری کے بعد اگر انسان کے اندر حوصلہ ہو تو توانائی بحال ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. سر کرتارپور کی آپ نے بات کی, تو کرتارپور میں کیسا رہا سفر, اور کہاں کہاں گئے, اس میں کیا چیزیں آپ نے نئی کی, کیونکہ وہاں پہ تو میرا عوام جتنی بھی میں نے کیا تھا بیٹا کہ کرتارپور کوریڈور اس سے 2-3 مہینے پہلے کھل گیا تھا. تو پھر میرا خیال ہے میں نومبر میں غالباً وہاں پہ چلا گیا, اور میں نے وہاں پر اپنی حاضری لگوانا مناسب سمجھی کہ میں بھی یہاں پہ آؤں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ ایک پیسفل شہر ہے.
मकसद मेरा यही होता है कि जहाँ जहाँ से मैं गुजरूं वहाँ से पीस का एक और अमन का, सलामती का एक पैगाम भी चला जाए कि यार ये इलाके टूरिज्म के लिए, मेहमानों के लिए सेव है और इसमें कोई उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और साथ ये भी है कि मैं उस बिरादरी के साथ अपनी इजहार यकजहती भी कर लेता हूँ। सही। करतारपुर में तो सर आपको जो जितने भी लोग हैं वो तो अपना फॉरेनर मिले, एक अलग जो है कम्युनिटी जुबान, तो उस हिसाब से उनका रहना उसमें आपने क्या नया पाया और क्या क्या चीज़ें जो आपको वहाँ की अच्छी लगी उसके बारे में बताएंगे? जी बेटा, मैं वहां जब गया था तो कोई प्लान मैंने यानी वहां किसी बंदे को नहीं बताया था कि मेरे लिए ये करे। इत्तेफाक से मुझे अपने फेसबुक फ्रेंड मुख्तलिफ इलाकों पे जो टूरिस्ट मेरे दोस्त थे, एक हाइकर था, ये मुझे मिलते रहे, इन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया। जब मैं करतारपुर पहुंचा तो इत्तेफाक से उस वक्त टाइम बहुत थोड़ा था, तो मैंने उनको कहा कि या तो मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, उन्होंने कहा रिहाइश की तो यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे विजिट करवाए, कहते नहीं जी टाइम खत्म हो चुका है। इत्तेफाक से एक बंदे ने मुझे कहा कि जी आप आर्मी वालों से बात कर लें तो ये आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो कर लेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जब आर्मी वालों के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप अपना साइकिल ले जाए और आप जाए, आगे साइकिल रोक दें, वहां से आपको बस पे बिठा देंगे, कोई टैक्स, कोई टिकट, कोई चीज दिए बगैर उन्होंने सिर्फ मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया। और जब मैं वहां पहुंचा करतारपुर गुरुद्वारा में, जो सिखों का गुरुद्वारा है, जब वहां पहुंचा तो वहां मुझे पता चला कि आज 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड हो चुका है। इस